So, in this class, we are going to see the how strings are worked in C language. Right? Today we'll see the standard string library functions. Mm, the C compiler provides a large set of string handling functions, library functions, and yeah. So the C compiler will provide a large set of useful string handling functions, and by default, the strings can be handled right with the help of inbuilt functions. For example, if you want to find the length of a string, and there is an inbuilt function called as strlen, which finds the length of a string. And if you want to convert a string from lowercase to uppercase, you have an inbuilt function called as strlwr, that is convert a string to lowercase. Lowercase means capital letters to small case letters, right? And if you want to convert a string to uppercase, you have one more inbuilt function called as strupr. All right. Otherwise, I'll take one photo and share the screen so that it will be very easy for you. Are you able to share the screen, ma? See the screen which I have shared? Yes, sir. కనిపిస్తుందమ్మా నా స్క్రీన్? Okay, sir. కనిపిస్తుంది, sir. Right. So this is the string handling functions, ma. Right? So strlen అంటే మీరు పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ చూడొచ్చు. ఏంటంటే అది ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కాకతీయ యూనివర్సిటీ అనే స్ట్రింగ్ ఇంతకుముందు మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో చూసారు. దాని లెంత్ కనుక్కోవాలి అంటే strlen తోని మనము we can pass the base address of the string and the function in turn returns the length of the string, right? But ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లెంత్ ఇట్ డస్ నాట్ కౌంట్ /0. నేను ఏం చెప్పాను నేనంటే ప్రతి స్ట్రింగ్కి లాస్ట్లో /0 అని కంపైలర్ యాడ్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా, అది మాత్రం కౌంట్ చేయదన్నమాట, రైట్? సో if you want to convert a string to uppercase and lowercase, LWR and UPR, strlwr and strupr will be used. And if you want to convert, append one string at the end of another. Appending ante add cheyadam anamata. Appending is nothing but adding at the end of the other. There is one more string function called as strcat, అంటే cat అని అనుకోకండి, that is called as concatenate. Concatenate meaning ఏంటంటే కలపడం అన్నమాట, అపెండ్ చేయడం, యాడ్ చేయడం, రైట్? strcpy అంటే కాపీ చేయడం, అంటే ఇట్ కాపీస్ a string into another, right? strcmp means there is a purpose of that is comparing the two strings. Now we will work with a program so that it will be very easy. ఏం చూద్దామంటే concatenate చూద్దామా? concatenate చూద్దాం. Say for example strcat ఫంక్షన్ పేరే పెడుతున్నాను నేను, ఫైల్ నేమ్. I'm typing the preprocessor directive, that is #include stdio.h. The next line of the program will be
mm, int main. Int is the return type of the C program, and main is the function from where the C program's execution begins, and the curly brace. The function starts, main function starts from here, and I'm going to some arrays, character arrays, that is strings, that is two-dimensional, only one-dimensional, char, and one string name is A, and I am specifying the size of that string, right, 10. Next, one more string I am declaring, like it's a B, say for example it is B, and the size is 10 as well, right? The size of that second string B is also 10, and end the statement with a semicolon. Next, here I will use CLR SCR, that is clear screen. Clear screen. CLR SCR is an inbuilt function in C language to clear the screen. That means if there is any output in the previous programs, this inbuilt function will clear the screen. Right. Next is with the help of puts an inbuilt function Tony, writing enter the first string. Similar like printf బదులు puts అని కూడా వాడొచ్చు మనము. Puts enter the string, enter the first string. Enter the first string, enclose it in double quotes, close the parenthesis, and put a semicolon to end the statement, and the user will enter. I will capture that with the help of get statement and store it in string variable, that is A, gets of A, and end the statement with a semicolon. Next, I want to read one more string from the keyboard with the help of one more put statement, and I will write it, prompt the user to enter the second string, enter the second string, and end the statement with a semicolon. Next, accept and put it in B with the help of get statement. Get statement, the syntax is gets parenthesis, string name is B, that is array name is B, character array name is B, and the statement. Now I am going to use one printf statement to concatenate. Concatenate means add. Printf in double quotes, concatenation of strings, concatenation of strings, that is, since this is a string, you need to use percentile S as format specifier, and /n to enter a new line, and printf is over. Next, the inbuilt function strcat. Strcat is an inbuilt function to add two strings. The syntax is the parenthesis
specify the string names, specify the string names and close the printf statement, put a semicolon. Next, close the main function of C. And if I try to run this program, okay. This is not working simply for one reason. The reason might be since we have included clear screen, enter the first string. Enter the second string. So if you observe the program, the concatenation of strings, Ravi Prasad Paka, right? So can anybody tell why when I first run the program there is an error? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందమ్మా ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందో? ఇంత ముందు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఎర్రర్ పోయింది. ఎందుకు పోయింది? బికాస్ ఎనీవన్? ఉన్నారమ్మా లైన్లో? సార్ మీరు stdio.h అని కొట్టింది సార్, అందుకే అది ఎర్రర్ అని చూపించింది. stdio.h ఇప్పుడు ఏం మారవలేదే మరి, నేను మార్చిన్నా? మారలేదు ఫస్ట్ దాంట్లో. కాదు. The reason is how many inbuilt functions we have used in this program? ఇంతకుముందు లాగా నేను printf, scanf వాడితే stdio.h అనే హెడర్ ఫైల్ సరిపోయేది. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమని వాడాను అంటే conio.h అని వాడాను. ఏం వాడాను? conio.h. అది ఇంతకుముందు నేను టైప్ చేయలేదు, ఈ స్టేట్మెంట్ మర్చిపోయాను. ఎందుకంటే యాజ్ యూజువల్ గా మనం stdio.h వాడుతున్నాం కదా అని. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. ఏంటది? CLR-SCR అని. CLR-SCR దీని ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ స్క్రీన్ ని క్లియర్ చేస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంటర్ ద ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏదో RA అన్నాను, ఎంటర్ ద సెకండ్ స్ట్రింగ్ VI అన్నాను, అండ్ రన్ చేస్తే కంకాటినేషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్ RA VI రవి అని వచ్చింది. మళ్ళీ రన్ చేయగానే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ పాత స్క్రీన్ పోయింది కదా. మీరు ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద చేస్తే ఏంటంటే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో నీకు పాత అవుట్పుట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ పాత అవుట్పుట్లు పోవాలంటే క్లియర్ స్క్రీన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లియర్ స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తే ఏమైతుందంటే ఆ స్క్రీన్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది మన ఫ్రెష్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ కోసం అని చెప్పేసి. అది దాని డెఫినేషన్ ఎందులో ఉంటుందంటే conio.h అంటే కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ .h దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ .h దాంట్లో దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఆ క్లియర్ స్క్రీన్ వాడినప్పుడు conio.h వాడకుంటే మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట. అది. So is it clear to you all? This program demonstrates the concatenation of two strings. Your program is prompting the user to enter the first string, and to enter the first string we have not used printf statement in this program. We have used puts statement, right? Puts అని వాడాము. దాని తర్వాత గెట్స్ తోని ఆ పుట్స్ లో ఏమొచ్చిందో దాన్ని స్టోర్ చేసాము. సిమిలర్ టు scanf, రైట్? గెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ scanf లాగా. కాకపోతే ఇది స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి మనం గెట్స్ పుట్స్ వాడితే మంచిది అనమాట. సెకండ్ స్ట్రింగ్ ఎంటరింగ్ కూడా పుట్స్ అనే స్టేట్మెంట్ తోని మనం స్క్రీన్ మీదకి ప్రింట్ చేసాము ఒక స్టేట్మెంట్ ని. గెట్స్ అనే స్టేట్మెంట్ తోని వీఆర్ రీడింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ and storing it in string B, and with the help of strcat inbuilt function that is which is used to combine or join or concatenate or append, ఇవన్నీ సేమ్ అమ్మా. strcat inbuilt functionality తోని మనం రెండు స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేసాము. సింటాక్స్ ఏంటంటే
ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ కామా సెకండ్ స్ట్రింగ్, రైట్? ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ పేరు సెకండ్ స్ట్రింగ్ పేరు ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఇలస్ట్రేట్ ఆర్ డెమాన్స్ట్రేట్ concatenation of two strings, right? Next we will see the next topic in your syllabus, that is data types revisited అని ఉంది మీకు సిలబస్ లో. 7th లెసన్, టోటల్ some 11 lessons ఉన్నాయమ్మా. సో 7th లెసన్ is data types revisited. సో మీ అందరికీ తెలుసు డేటా టైప్స్ ఇప్పటి వరకు మనం యూజ్ చేసిన ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, డబల్, రైట్? ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, డబల్, సో లాంగ్ డబల్, రైట్? సో దీంట్లో కూడా మనకి ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఇంకా డేటా టైప్స్ వేరే కూడా ఉంటాయి. అవేంటో మనం ఇంట్లో చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఇంటిజర్స్ చూసుకుంటే లాంగ్ ఇంట్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఇంట్ ఉంటుంది. ఇంటిజర్స్ లో సైన్డ్ ఉంటాయి, అన్సైన్డ్ ఉంటాయి. క్యారెక్టర్స్ లో కూడా సైన్డ్ ఉంటాయి, అన్సైన్డ్ ఉంటాయి. ఫ్లోట్ ఉంటుంది, డబల్ ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద నంబర్లు స్టోర్ చేయడానికి లాంగ్ డబల్ అని కూడా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ నేను చూపించాలంటే ఒకటే ప్రోగ్రామ్ తో చూపిస్తానమ్మా. సో that program will demonstrate all the data types which are used in C language. Right. So this program is an inbuilt program which I have typed yesterday in the leisure time. So this program demonstrates all the data types which are used in C language, and what is the maximum size and what is the minimum size, right? So if I try to run this program, the output is visible here. So in this output, you are able to see the char. It occupies 8 bits. 8 bits means 1 byte. And the character data type occupies maximum 255. 255 మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. దాని రేంజ్ అది. అన్సైన్డ్ క్యార్ maximum 255 and minimum 0. And the int maximum, long signed int maximum 21474836468 right? So the maximum integer can store, and minimum same number with negative sign. And ఇంకా మీకు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫ్లోట్, రైట్? సో ఫ్లోట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు, కింద ఉంది ఫ్లోట్ మాక్సిమం ఎంత అనేది 3.4, రైట్? 3.4 e to the power of 38. 3.4 అదంతా ప్రెసిషన్ లో తీసేస్తే 3.4 e to the power of plus 38. ఫ్లోట్ మినిమం వచ్చేసి -3.4 e to the power of -38, right? So this is how the data types are used in C language. And మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసే మాత్రము ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్. ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్, డబల్, ఈ 4 యూజ్ చేస్తామమ్మా. మిగతా అన్ని జనరల్ గా యూజ్ చేయము, రైట్? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. స్టోరేజ్ క్లాసెస్. సో మీకు ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ గురించి ఐడియా ఉంది. మీకు వేరియబుల్స్ అంటే డేటా టైప్స్ గురించి జస్ట్ ఇప్పుడే చూసాం మనము. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే క్యార్ లో కూడా సైన్డ్ క్యార్ అని, అన్సైన్డ్ క్యార్ అని, ఇంట్లో కూడా షార్ట్ అని, లాంగ్ అని, షార్ట్ సైన్డ్ ఇంట్ అని, షార్ట్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ అని, లాంగ్ సైన్డ్ ఇంట్ అని, లాంగ్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ అని, సపరేట్ గా డబల్ లో లాంగ్ డబల్ అని సపరేట్ గా ఉంటాయి డేటా టైప్స్. అవి జనరల్ గా యూజ్ చేయము. ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నౌ విల్ సీ ద స్టోరేజ్ క్లాసెస్. స్టోరేజ్ క్లాసెస్. స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అంటే ఏం లేదమ్మా, దెర్ ఆర్ 4 స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ లో 4 స్టోరేజ్ క్లాసులు ఉన్నాయి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఇది. సో స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్: ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్, రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్, అండ్ స్టాటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్, అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ క్లాస్. సో 4 టైప్స్ లో ఆటోమేటిక్, రిజిస్టర్, స్టాటిక్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. అసలు ఏం చెప్తాయి ఇవి? స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏమి? ఒక వేరియబుల్ గురించి మీకు ఇంతవరకు తెలిసింది ఏంటంటే డేటా టైప్ ఒకటే తెలుసు మీకు. అంటే ఒక ఇంట్ ఏ అంటే ఏ అనేది వేరియబుల్ నేమ్, అది ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. క్యార్ సి అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, సి అనేది వేరియబుల్ నేమ్. ఇంతవరకే తెలుసు మీకు. అంటే డేటా టైప్ ఒకటే తెలుసు, కానీ దాని స్టోరేజ్ క్లాస్ తెలుసు. అంటే వేరియబుల్ ఇస్ డిఫైన్డ్
నాట్ ఓన్లీ బై ఇట్స్ డేటా టైప్ బట్ ఆల్సో బై ఇట్స్ స్టోరేజ్ క్లాస్. ఇది ఇప్పుడు మీకు తెలుసుకోవాల్సిన కొత్త నాలెడ్జ్ అనమాట, రైట్? All variables not only have a data type but also it will have a storage class. Storage class ఏం చెప్తుందంటే ఆ వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, వేర్ దట్ వేరియబుల్ విల్ బి స్టోర్డ్, and what is the default initial value of that storage class of that variable, and what is the scope of that variable. అంటే స్టోరేజ్ అంటేనేమో నార్మలీ వేర్ ద వేరియబుల్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ while we define a variable in our program, where that variable will be stored internally inside the machine. అంటే అది మెషిన్ అని అంటున్నా, ఎందుకు అంటున్నా అంటే అది కంప్యూటర్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, ఇప్పుడు ఈ కేసులో మొబైల్ కావచ్చు. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మొత్తానికైతే? ఎనీవన్? ఇప్పుడు నేను ఏంటి ఏ క్యార్ సి ఇట్లా అంటున్నాను కదా, ఫ్లోట్ ఎఫ్, ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటున్నా. ఆన్సర్, ఐ నీడ్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. చెప్పండి అమ్మా, పేర్లు చెప్పాలనా? దేవేందర్, కళ్యాణి, Devendra, are you there? Divya, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయమ్మా వేరియబుల్స్ మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు? హలో, ఎవరేం మాట్లాడతలేరమ్మా? Is it audible to you all? వినిపిస్తుందా? మెమరీలో సార్. వెరీ గుడ్. మెమరీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ మెమరీయా, ఇంటర్నల్ మెమరీయా? మెమరీ ఇన్సైడ్ ద సిపియు అంటే హార్డ్ డిస్కా, ర్యామా, రిజిస్టరా? ర్యామ్ లో సార్. వెరీ గుడ్, ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు మాట్లాడలేదమ్మా? Is there any specific reason why you have not answered so far? వాయిస్ క్లియర్ లేదా? సర్లే. సో ఇప్పుడు మనకి స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుందంటే మనం చేసిన వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో కూడా చెప్తుంది స్టోరేజ్ క్లాస్ తోని, రైట్? అదంటే ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుందా లేదంటే రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అవుతుందా? ఈ రెండే కదా పాసిబిలిటీస్. మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయగానే అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఇస్తుంది. సో మనం ఇన్ని రోజులు మీరు అనొచ్చు, ఇన్ని రోజులు మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏం స్పెసిఫై చేయలే కదా సార్, ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసినాం కానీ అంటే నార్మల్ గా మనం చేయము, ఆటోమేటిక్ గా అదే అయిపోతుంది అనమాట. ఏదో ఈ నాలుగిట్ల ఏదో ఒక స్టోరేజ్ క్లాస్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ జనరల్ గా అవుతుంది, రైట్? సో ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ వేరియబుల్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ వేరియబుల్ గురించి అంటే, ఫస్ట్ ది స్టోరేజ్, నెక్స్ట్ ది డిఫాల్ట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. అంటే ఏంటంటే మనం ఏం ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ గా దాని ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏంటి అనేది చెప్తుంది స్టోరేజ్ క్లాస్. ఓకేనా? మనం ఇంటి ఏ అన్నాం, ఏ ఈజ్ అసైన్ టు 0 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాము ఇనిషియల్ వాల్యూ అసైన్ చేసినట్టు. మనం ఏమి ఇనిషియల్ వాల్యూ డిక్లేర్ అసైన్ చేయకుండా ఉంటే దాని వాల్యూ ఏముంటది అని చెప్పడానికి ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్? That is the default initial value, which will be a normally unpredictable value. You cannot predict, you cannot expect, you cannot say what value will be there if we don't assign any value. అందుకని దాని అన్ప్రెడిక్టబుల్ వాల్యూ అంటారు. గార్బేజ్ వాల్యూ అని కూడా అంటారు, కొన్నిసార్లు దాన్ని గార్బేజ్ వాల్యూ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ స్కోప్ చెప్తుంది. స్కోప్ అంటే ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్ది అది లోకల్ టు ద బ్లాక్, ఆ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసిన బ్లాక్ లోనే ఉంటుందా
లేదంటే ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ బయట కూడా ఉంటుందా అని చెప్పడానికి, లోకలా గ్లోబలా అని చెప్పేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. నెక్స్ట్ లైఫ్. లైఫ్ అంటే ఏంటంటే హౌ లాంగ్ విల్ దట్ వేరియబుల్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. హౌ లాంగ్ విల్ దట్ వేరియబుల్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే టిల్ ద కంట్రోల్ రిమైన్స్ విత్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఇన్ విచ్ ద వేరియబుల్ ఇస్ డిఫైన్డ్, లేదంటే ఎప్పటికీ ఉంటుందా ఆ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the life of the variable. How much time it will be in existence. లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుందంటే జనరల్గా మనం ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో చెప్పాల్సి వస్తుంది, రైట్? అంటే నార్మల్గా స్టోరేజ్ మామూలుగా డిక్లేర్ చేసినప్పుడా, లేదంటే ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తామా, లేదంటే మనము ఏమన్నా రిజిస్టర్స్లో సిపియు లోపల రిజిస్టర్స్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తామా, లేదంటే స్టాటిక్గా ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తామా, ఫంక్షన్ కాల్స్లో యూజ్ చేస్తామా అనేది చెప్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఫస్ట్ది ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ గురించి చూద్దాం మనం, రైట్? ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్. Before that, directly I'll type a program so that it will be very clear for you to understand what is automatic storage class. automatic.c అని పెడుతున్నానమ్మా ప్రోగ్రామ్ పేరు. ఏదో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h. into main దాని తర్వాత మెయిన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈసారి మాత్రం స్టోరేజ్ క్లాస్ స్పెసిఫై చేస్తూ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఆటో కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఆటో ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, డేటా టైప్ చెప్పినాను. వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ i,j, సెమీకోలన్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ I am trying to print. I am not assigned any value to that I and j variables. You need to remember that. Printf in double quotes. I need to specify the format specifier. ఏదో d అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంటీజర్ అని. దాని తర్వాత పక్క పక్కనే వస్తే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో /t అని వాడదాం, ట్యాబ్ ఇస్తుంది, స్పేస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంది కాబట్టి ప్రింట్ చేయాల్సింది, మళ్ళీ ఒక ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ టైప్ చేస్తున్నాను. ఈసారి నెక్స్ట్ లైన్లో ఇద్దాము. దాని తర్వాత డబల్ కోట్స్ సెండ్ చేద్దాము, కామా ఇస్తాము. ఏమేమి ప్రింట్ చేయాలనో వాటి వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇస్తాము. i,j అనేది, and the statement with a semicolon. Next we'll close the main function, and if I try to run the program, what is the output ma? It is nothing but a garbage value. It is nothing but a garbage value. If you observe the program, since I and j are not being initialized to any initial value, or not being initialized to any predefined value, that is constant గా ఏం డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి I and j ని, but I am trying to
print the value of variable I and j. అండ్ ఆటో అని ఇచ్చాను నేను. ఆటో అని ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటికల్గా అది ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్. అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ద స్టోరేజ్ క్లాస్ ఇన్ సి డేటా టైప్స్, variables data types, automatically the compiler will think that the storage class for that variable is auto or automatic. Okay na? And if you don't initialize the variables properly, what will happen means in this program you are able to see the garbage values ante unpredictable values ante random values are assigned to I and j. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో ఖాళీగానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నా ఫోన్ సేమ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. మీరు ఇంటి దగ్గర మీ ఫోన్లో చేస్తే వేరే వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి. ఓకే, మీరు ఏమైనా రన్ చేసినారమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్? ఎవరైనా టైప్ చేసిల్లా ఈ ప్రోగ్రామ్? మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నారమ్మా ఎవరన్నా? సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయా మీకు అవుట్పుట్లో? దివ్య, so this is one more program which demonstrates the automatic storage class. When I try to run the program, here it is getting only one as output, that is the random value, right? So for A, B, C, we have declared 3 variables and A, B, C, and we have not specified any automatic storage class. A storage class is specified చేయలేదు, అది ఆటోమేటిక్ రిజిస్టర్ స్టాటిక్ ఎక్స్టర్న్ అని. బట్ ఏమైంది అంటే అక్కడ నీకు అవుట్పుట్లో అది ఆటోమేటిక్గానే తీసుకుంటుంది. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయకుండా కానీ అదే బై డిఫాల్ట్గా ఏబిసి వాల్యూస్ ఏదో 1 అని వచ్చింది, అంటే 3 1 అనే వచ్చింది. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ ఎనీ వాల్యూస్. అండ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ మైట్ గెట్ some other values, right, depending upon the system and availability of the RAM. The values will change. The values will change. And here one more program which specifies the what do you say, that is the scope of the program. Ma unnara ma meeru వింటున్నారు? ఎంతమంది అయినా లాస్ట్కి? ముగ్గురేనా నలుగురు అయినా? ఓ 10 members. యా రైట్. సో కొంచెం రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి అమ్మా, లేదంటే ఏదో డంప్గా నేనే చెప్పుకుంటూ పోయినట్టు ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు రెసిప్రోకేట్ విత్ ఓకే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఇంతకుముందు దాంట్లో మనము ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకుంటే ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనమాట. అంటే మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి మనం ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది ఆటో కీవర్డ్తో స్పెసిఫై చేసినా చేయకపోయినా కంపైలర్ దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఏదో మనం ఏం వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా అది ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూస్ వచ్చింది అంతే ఆ ప్రోగ్రామ్ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి, దిస్ ప్రోగ్రామ్ if you try to run the program, it will specify the scope of the automatic storage class, right? Scope ante whether the variables are local to the block in which it is defined or it is not local to that block, right? So if you observe the program output 11, 20, 3 times 20 and 11. So say for example I have declared 2 variables, that is A and I, and which are automatic storage class. Why? Because we have not specified any storage class before the data type. Before the actually into mundu rayali nenu auto ani em rayakuna parvaled anamata. A compiler will think that
it is a automatic storage class variable, right? సో int a is equal 10 comma i తర్వాత printf statement తో నేను ఏ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. అంటే ఏమైంది, ఏ కాస్త ఏ 10 ఉంది కదా ఇనీషియల్ గా నేను అసైన్ చేసిన ఆ printf లో అది ఏమైంది ఇప్పుడు 11 అయింది. సో అవుట్పుట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది 11 అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది, రైట్? ఇది ఫస్ట్ 11 దానికోసం వచ్చింది. దాని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఏంటి, మళ్ళీ అసైన్ చేసిన అదే వేరియబుల్ కి ఇంకొక వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నా. ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20. నేను అక్కడ దానిని ఒక బ్రాకెట్స్ లో పెడుతున్నాను మళ్ళీ. అంటే అదొక బ్లాక్ అయిపోయింది, రైట్? టేకింగ్ సపరేట్ బ్లాక్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ కర్లీ బ్రేస్ అండ్ ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ద వేరియబుల్ ఏ టు 20. Now previously it is 10, and since I have updated it, the output lo its value is printed as 11, and in the second block I am initializing the value of a to 20, and I am taking a loop and I am trying to print the value of a thrice with the help of one for loop. I is equal to 0 and I is less than 3 and I plus plus, and I am trying to print it 3 times, right? 3 times తర్వాత 0 1 2 3 టైమ్స్ వచ్చింది. 0 1 2 టైమ్స్ అది అప్డేట్ అవ్వకుండా వచ్చింది. సో నీకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 20 విల్ బి ప్రింటెడ్ 3 టైమ్స్, రైట్? 20 విల్ బి ప్రింటెడ్ 3 టైమ్స్. అండ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దట్ బ్లాక్ ఆఫ్టర్ printf statement, and after that block again I am trying to print the value of a, the last printf statement. So in the output, if you observe, again the value of a is 11 but not 20. This is the scope of the variables. This is the scope of the variables. Is it clear to you all? Is it clear to you all, ma? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్, అర్థం కాలేదా? ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుందంటే స్కోప్ ఆఫ్ ఏ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ printf తోని మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ printf స్టేట్మెంట్ లో ఏముంది? ఏ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత? మీరు ఆన్సర్లు చెప్తా ఉండండి, నేను క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటా. ఏ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10. ఫస్ట్ printf స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా. ప్లస్ ప్లస్ ఏ అంటే 10 కాస్త ఏమైంది ఇప్పుడు? 11 అయింది. వెరీ గుడ్, తర్వాత అయిపోయింది. అప్పటి వరకు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉండే? 10 కాస్త తర్వాత ఏమైంది printf లో? ఏ వాల్యూ? 11 అయింది కదా. దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నానా లేదా ఏ వాల్యూని? ఏ 11 లేదు, 10 కాదు, ఇప్పుడు ఎంత? 20. ఆ బ్లాక్ లో కొత్త బ్లాక్ ఒకటి పెట్టాను కదా printf తర్వాత కర్లీ బ్రేస్ పెట్టాను కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 అన్నాను. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 అని దాన్ని నేను 3 టైమ్స్ ప్రింట్ చేశాను printf స్టేట్మెంట్ తో. అవునా? 3 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఫర్ లూప్ వాడాను. సరే, అది ఆ గోల పోనీ అండి. మొత్తానికి 3 టైమ్స్ ప్రింట్ చేసిన. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక printf స్టేట్మెంట్ తో అదే ఏ వాల్యూని మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలని చూస్తాను నేను. అప్పుడు 20 ఎందుకు రాలేదు మళ్ళా? బికాస్ ఏని ఇనిషియల్ వాల్యూ నేను డిక్లేర్ చేసినాను కదా, దాని లోకల్ బ్లాక్ అయిపోయింది. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 ఈజ్ ఓన్లీ లోకల్ టు దట్ బ్లాక్. ఎక్కడ అసైన్ చేస్తున్నామో, ఏ బ్లాక్ లో మనం పెడుతున్నామో ఆ బ్లాక్ వరకే ఉంటుంది దాని లైఫ్, అంటే దాని స్కోప్ అక్కడ వరకే దాని వాల్యూ. బయటికి పోయిన తర్వాత దాని బ్లాక్ వాల్యూ వేరే. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కింద printf స్టేట్మెంట్ ఏ బ్లాక్ కి సంబంధించింది మా? ఏ బ్లాక్ కి సంబంధించింది? అంటే ఎక్కడది? ఏ printf స్టేట్మెంట్ తర్వాత బ్లాక్ లో ఏ వాల్యూ 10 కాదు, ప్లస్ ప్లస్ ఏ అన్నావు ఆల్రెడీ నువ్వు. ప్లస్ ప్లస్ ఏ అంటే ఏ వాల్యూ అక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు? 11 అయింది. సో ఆ 11 మాత్రమే ఈ కింది printf స్టేట్మెంట్ కి అప్లికేబుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియరా? యా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్కోప్.
సో మనకి యూసేజ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్ చూసింది కదా, దాని దాని స్టోరేజ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో చెప్తుంది. అంటే ఇది ర్యామ్ లో అయింది అని క్లియర్, మనకి గార్బేజ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి. సో ఇది ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దీని డిఫాల్ట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏదో అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా వచ్చింది. నా ఫోన్ లో ఏదో 1 వచ్చింది, ఏదో 1.06 మైనస్ ఏదో వచ్చింది, మీ దాంట్లో వేరే వస్తుంది. దట్ మీన్స్ గార్బేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇనిషియల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దాని స్కోప్. ఆ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే అది అది డిఫైన్ చేసిన దగ్గర ఆ లోకల్ గానే ఉంటుంది ఆ బ్లాక్ కి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 extra things which have to be remembered in storage classes. So the next is register storage class. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ చూసినాం, ఇప్పుడు రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ చూస్తాం. సో ఈ రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన విధంగా ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే మనకి ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. కానీ రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ లో మనము రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అయితే, రిజిస్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫాస్టెస్ట్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాసెసర్. ర్యామ్ అనేది ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఎలిమెంటే, కాకపోతే ప్రాసెసర్ బయట ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ ర్యామ్ లోకి వెళ్ళి డేటాను తెచ్చుకొని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ర్యామ్ కి పంపిస్తుంది. కానీ ఈ రిజిస్టర్స్ అనేది అలా కాదు. దీస్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ రిసైడ్ ఇన్సైడ్ ద సిపియు, రైట్? సిపియు లోపల మెమరీ ఎందుకు సార్ అని మీరు అడగచ్చు. The reason for that is, for temporary calculations, there is a need for some storage elements inside the CPU. అంటే టెంపరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకుముందు నిన్న చెప్పినట్టు the swapping of 2 numbers requires 1 extra numbers, and that is only for the sake of టెంపరీ స్టోరేజ్. దాంతో మనకు అవుట్పుట్ లో ఏముండదు. 2 నంబర్లు స్వాప్ చేయడానికి ఒకటి డిక్లేర్ చేయాలి, ఇంకొక వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ ర్యామ్ లో అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే అది ఫాస్ట్ గా జరగాలి. అంటే యాక్సెసింగ్ ద డాటా ఫ్రమ్ దట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ఫాస్టర్. సో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఎనీ ఎలిమెంట్ టు బి యాక్సెస్డ్ వెరీ ఫాస్ట్, then don't fetch it from outside of the CPU. Always get it from inside the CPU. So if you want storage element inside the CPU, means the only provision is registers. Of course, one more storage element will also be there inside the computer, that is cache memory, CACHE antaru. So if you observe the storage elements in the computer, you have hard disk అనేది స్లోయెస్ట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ అనేది ఏంటంటే ర్యామ్ కన్నా కొంచెం ఫాస్ట్ కావాలి అంటే క్యాషీ మెమరీ. అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డాటా, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ స్టేట్మెంట్స్. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏమన్నా ఫర్ లూప్ ఉంది, ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ లో I++ అనేది ప్రతిసారి CPU పోయి ర్యామ్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకోదు అది. అట్లాంటి ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ ఇన్ ఫర్ లూప్ బాడీ, వైల్ లూప్ బాడీ, ఫంక్షన్ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినాయి, ఒక 2 స్టేట్మెంట్లో 3 స్టేట్మెంట్లో ఏమో ఉంటాయి అన్నమాట. సో the frequently used instructions or data will be saved in cache memory. First time, no doubt, the CPU has to fetch it from RAM only, but second hit and the second time తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం దూరం అయిపోతుంది కదా ర్యామ్ అని చెప్పేసి క్యాష్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటుంది. ఇంకా క్యాష్ మెమరీ కూడా దూరం అనిపించింది అనుకో, ఆ డాటా ఏదో ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డాటాని తీసుకుపోయి రిజిస్టర్ లోనే పెట్టుకుంటుంది CPU. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ డాటాతోనే వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు CPU అది ఇంటర్నల్ గా CPU లో అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ప్రాసెసింగ్ అనేది. సో రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ specifies the variable storage in CPU register. మా కాల్ వస్తుంది అర్జెంట్ గా, మాట్లాడదాం అక్కడి నుంచి.
యా మా ఉన్నారా? నేను కాల్ అటెండ్ కావాలని కట్ అయిపోయింది. No, sir. Yeah, right. So just now what I'm telling is the register storage class stores the variables in CPU register, which is the fastest storage element inside the computer. And the default initial value, the second category of register storage class is default initial value. And it's similar to automatic storage class. It is an unpredictable value which is often stored in the which is often called as a garbage value, unpredictable value, or some random value, similar to the automatic storage class. And the scope, and it is the same. Scope is also same. It is local to the block and in which the variable is defined. Variable define చేసిన దగ్గరే లోకల్ గా ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంతే వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? లైఫ్ అంటే ఏంటంటే till the control remains within the block. That is similar to the automatic storage class. కంట్రోల్ బ్లాక్ లోపల ఉన్నంతసేపు ఎంత ఉంటుందో అంతవరకు ఉంటుంది అనమాట దాని లైఫ్ అనేది. రైట్? ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము? ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ సచ్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ లూప్స్ వీ విల్ పుట్ వన్ కౌంటర్. రైట్? లూప్ కౌంటర్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఐ అనేది I++ అంటుంటాం కదా. సో కాకపోతే మనకి లూప్ కౌంటర్స్ ఏంటంటే 1, 2 ఉంటాయి. ఎందుకంటే సిపియు రిజిస్టర్స్ అనేది చాలా ప్రెషియస్ అనమాట. ఎందుకంటే మన సిపియు అనేది మన ప్రాసెసర్ అనేది ఎప్పుడు ఏదో ఒక టాస్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా. రైట్? సో ఆ టైం నడవడానికని లేదంటే కొన్ని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీస్ కోసం అని చెప్పేసి ఆల్వేస్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ వర్కింగ్. సో సిపియు రిజిస్టర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాసెసర్. సో దాన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా ఆప్టిమమ్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం అని చెప్పేసి మనము ఈ చిన్న పనులు, కాకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ గా జరిగే పనులు, ఎగ్జాంపుల్ లూప్ కౌంటర్ వేరియబుల్స్, దీన్ని మాత్రం చేస్తాం. అయితే హూ విల్ స్పెసిఫై దట్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ అనేది యాక్చువల్ గా కంపైలర్, ప్రాసెసర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది అవన్నీ. కాకపోతే యూజర్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ప్రొవిజన్ టు సెలెక్ట్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేయకపోయినా ఆటో అని పెట్టినా అది ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అది మనకు అందరికి తెలిసిందే. కాకపోతే నాకు ర్యామ్ లో వద్దు, నాకు రిజిస్టర్ లో కావాలి. ఒక ఐ లూప్ లో నేను ఫర్ లూప్ లో వైల్ లూప్ లో నేను ఏదో ఒక కౌంటర్ పెట్టుకుంటా, ఐ అనే కౌంటర్ పెట్టుకుంటా. ఐ కౌంటర్ ఫాస్ట్ గా యాక్సెస్ కావాలి నాకు. ప్రతిసారి సిపియు ర్యామ్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకొని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ ర్యామ్ లో పంపించడం అట్లా కాకుండా అది ప్రింట్ చేయడానికి ర్యామ్ లోకి పోవాలి కదా. మళ్ళీ ఏ ప్రింటర్ ఏదో వాడతాడు వాడు యూజర్ గాడు, అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ర్యామ్ లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నేను అట్లాంటివన్నీ ప్రతిసారి నేను ప్రాసెసర్ లోపల పెట్టుకుంటా అన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ అని స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్, I am typing register.c and దీనిలోనే చేయొచ్చు కదమ్మా ఇంతమంది ప్రోగ్రాంలోనే. ఆటో దగ్గర నేను రిజిస్టర్ అని టైప్ చేస్తాను. రిజిస్టర్ ఇంట్ I, అయ్యే ఒకటి. ఎందుకంటే కౌంటర్లో ఓన్లీ మన రిజిస్టర్ పెట్టినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని పెట్టలేము. ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఫర్ లూప్లో నేను I is equal to 1, I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I++. Put a semicolon. Next, with the help of printf statement, I am trying to print the value of I. And only since one value is there, only one printf statement, only one format specifier, %d, and of course /n అని పెడదాం.
నెక్స్ట్ లైన్లో రావడానికి 10 times రావడానికి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, expected expression printf percentile d i కామా అని ఉంది. చెప్తలేదమ్మా ఎవరు? So if I try to run this program now, the output is something like 1 1, right? 1 1 వచ్చింది. ఎందుకు ఇట్లా 1 1 వచ్చింది అంటే అది గార్బేజ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ గార్బేజ్ వాల్యూ. సో మీకు 1 1 రావద్దు, మీకు వేరేది రావాలి. So this is how the register storage class will work. After the register storage class, the next storage class is static storage class. So static storage class ఏంటంటే దీని డిక్లరేషన్ కూడా, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్టోరేజ్ ర్యామ్ లోనే జరుగుతుంది, మెమరీ. అండ్ ద డిఫాల్ట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ 0, గార్బేజ్ వాల్యూ కాదు. ఇక్కడ స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తే 0 వస్తుంది, ఇనిషియల్ వాల్యూ 0 వస్తుంది. స్కోప్ ఆఫ్ కోర్స్ లోకల్ టు ద బ్లాక్ ఇన్ విచ్ ద వేరియబుల్ ఇస్ డిఫైన్డ్, రైట్? లైఫ్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ కాల్స్ యాజ్ వెల్. సో లైఫ్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అట్లా ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు మనము రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ లో, అంటే ఫంక్షన్ లోపల మళ్ళీ ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం కదా మనం. సో ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ కాల్స్ లో మనము దాని వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి ఎక్కడైనా, అంటే ఏ పారామీటర్ లో అయినా సేమ్ ఉండాలి అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ లోపల, ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో కానీ, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో కానీ, సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేయాలంటే స్టాటిక్ అని యూజ్ చేయాలి. స్టాటిక్ అని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది ప్రాపర్ గా దాని లైఫ్ ఎక్కడైనా సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్. ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఇస్ ఎక్స్టర్న్ స్టోరేజ్ క్లాస్. Extern, if you want to observe the 4 parameters of the storage classes, storage will be done in RAM. Default initial value will be 0. In the previous 2 cases, first 2 cases, auto and register, the default initial value is garbage. But last 2, that is static storage class and external storage class, default initial values will be 0, right? Not garbage, not unpredictable, not random, but 0. The scope is in this external storage class, it is global. The scope will be global, not local. Static లో ఇంతకుముందు 3 మీరు ఫస్ట్ చూసిన 3, ఆటోమేటిక్, రిజిస్టర్, స్టాటిక్. The scope of these 3 type of variables are local to the block in which the variable is defined. But the scope of the external storage class type of variable is global to the entire program, and life is, as long as the program's execution does not come to an end, the life of the variable will be there. But the previous 3, the life will be there till for that block only. Here the life, the program execution till it comes to an end, till it terminates, the life of the storage, external storage class variables will be there. నార్మల్ గా మనం ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ క్లాస్. ఎందుకు అంటే ఇంకొకటి ఉంటుంది దీంతో ప్రాబ్లం. ఇది స్టోరేజ్, దిస్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ క్లాస్, it might waste storage space as because the variables would live, because the life is more for these type of variables. The variables would live throughout the life of the program. So external variables are declared outside all functions, but they are available to all the functions where we want to use them. ఇప్పుడు నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
if you are going to declare a variable in the program anywhere outside the block or inside the block of a function, it doesn't matter. The value will be there for all. Any function can access the external storage variable, right? So in this class, you have learned about the different types of data types in C language, like char, int, long, and every data type has assigned and unsigned, long, double, right? So apart from the data types, every variables will have storage classes. So that storage class will specify the where that variable would be stored and what will be the initial value of the variable. If it is not specified by the programmer, that is the default initial value, and what is the scope of the variable, that is in which the functions, the value of the variable would be available, and what is the life of the variable, that is how long would the variable will exist. So in this scenario, there are 4 storage classes, as you have seen, like automatic storage class and register storage class and static storage class and external storage class. And the storage for automatic and static and external storage class will be done in memory, and register storage class storage will be done in registers which reside inside the CPU, and the default initial value for automatic and static register will be unpredictable, but for the static and extern, the default initial value will be 0 but not garbage, and the scope for the 3, that is automatic, register and static, will be local, whereas for the external storage class, the scope of the variable will be global. That means as long as the program's execution does not come to an end, the scope of the variable will be there. And this is the reason why the storage space will be wasted, as these variables will be alive throughout the life of the program. So thank you, Ma. And in tomorrow's class, we will see the pointers concept. Okay. Hello. 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 Good morning, Anna. Good morning, my dear friends. Right. And now we are going to discuss about the office automation. Right. Okay. This is the class of the office automation. Right. And listen me. Up to the last class is concerned. Right. Up to a last class, we have discussed the so many concepts. Right. The first concept is what is the DBMS. Okay. The first concept is what is a DBMS. The second concept is what is the RDBMS. See, daily I am repeating what we discussed in the last class, right? So you please keep into the mind that what are the different topics that we covered so far, right? So the first point is the DBMS. The second point is the RDBMS. And the third point is the different tables, right? Table in MS Access, right? Table in MS Access. Okay, and within the table, there is a number of other options that what has to be discussed. And then next is the forms. Okay, and the next topic is the form. 1 minute. Okay, so the next topic, okay, the topic is the forms that we are completed, and then we entered into the HTML, right? Then we entered into the HTML and we discussed the so many concepts regarding the HTML in